जय भारत दोस्तों, हूँ मनोज त्रिवेदी मारी उन्नति कोचिंग नामनी चैनल पर तमारू स्वागत करूँ छूँ। आज आपने आ वीडियो में बेजिक वर्ड्स जे अंग्रेजी बोलवा माटे सौथी जरूरी है अने एना मीनिंग एटले अर्थ एना विषे आपणे स्टडी करीशुं। तो अहींया मैं 1 to 45 1 થી 45 वर्ड्स लखेला है अने एना मतलब पण लखेला है। तो दरेक वर्डना मीनिंग जे मतलब से ये याद रखवा जरूरी है। जो तमे फर्स्ट टाइम मारो वीडियो जुओ छो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब माय चैनल। भविष्य में कोईपण इंग्लिश ने लगती जयरे हूँ इन्फॉर्मेशन मूकीश त्यारे तमने स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन मळशे। जेवुं तमे यूट्यूब ओपन करशो तरत मारो विडियो तमने जोवा मळशे। तो अहींया बेजिक वर्ड जे आपणे शीखवाना छे एना विषे जे एना मीनिंग से मतलब सौथी इम्पोर्टंट सौथी महत्वना अने एनु इम्पोर्टन्स शुं छे ए तमने ख्याल आवशे। अंग्रेजी बोलवा माटे वर्ड्स आर वेरी नेसेसरी। विदाउट वर्ड्स नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश, नोबडी कैन डू कन्वर्सेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी बातचीत करवा माटे शब्द भंडोळ जरूरी है। वोकेब्युलरी इज द मोस्ट इम्पोर्टंट नेसेसरी एंड सिग्निफिकंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। जस्ट बी रेडी एंड कंटिन्यू प्रिपेरेशन फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अहींया तमे जोई शको छो फर्स्ट वर्ड काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड एटले दयाळु हृदयनु। तो दयाळु जे हृदय होय एना माटे वपराय छे काइंड हार्टेड, मतलब लार्ज हार्टेड, बिग हार्टेड आपणे कही सकीए। सेकंड स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एटले वार्ता कहवी। बिगेन टू टेल। थर्ड नंबर में बिगेन टू टेल एटले कहेवानी शरूआत करवी, कहेवानुं शरू कर्युं। बिगिननु सेकंड फॉर्म बिगेन, शरू कर्युं। फोर ग्रांट। ग्रांट एटले मंजूर करवुं, कोई इच्छा मंजूर करवी, प्रदान करवुं एने ग्रांट कहेवाय। 5 ब्रिंग्स काइंडनेस, मतलब दया लावे छे। 6 जनरस। जनरल नहीं जनरस। जनरस एटले उदार। अहींया मैं उच्चार पण लख्यो छे, आ स्पेलिंग है जेने आपणे वर्ड कहीए छीए जनरस। जनरस बोलाय छे ए उच्चार कहेवाय अने एनो मीनिंग थाय छे उदार, मतलब मोटा दिलनुं उदार। 7 होंकिंग, मतलब हॉर्न वगाड़વું जेने कहेवाय होंकिंग। 8 स्टक। स्टक एटले फसायेલું। स्टीकનું सेकंड फॉर्म अने थर्ड फॉर्म स्टक थाय छे। स्टीक एटले ચોંટી જવું, स्टीक एटले लाकड़ी अने फसाई जવું, मतलब स्टीकનું स्टक। एलाउड। एलाउनु भूतकाळ थाय छे एलाउड, ईडी लागे छे। जेम के परमिट तो परमिटेड, आस्क आस्क्ड, जम्प जम्प्ड, कंसल्ट कंसल्टेड, वॉच वॉच्ड। ए रीते एलाउ एलाउड। एलाउड मतलब रजा आपी। जेंडर। जेंडर मतलब लिंग जाति, जेम के पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग, पुरुष जाति के स्त्री जाति ए ओळखवा माटे जेंडर वपराय छे। 11 कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स एटले कपड़ा, आने केवी रीते बोलाय छे कॉस्ट्यूम्स। 12 प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड पूरुं पाड्युं, प्रोवाइडनुं भूतकाळ प्रोवाइडेड। 13 यंग वंस। यंग वंस एटले बच्चा, नाना बच्चाने कहेवाय यंग वंस, जे एनिमल माटे खास वपराय छे। स्प्रिंकल। स्प्रिंकल एटले छांटवुं, जेने आपणे सिम्पल वर्ड में स्प्रे तरीके ओळखीए छीए। स्प्रे एटले छांटवुं। त्यारबाद 15 डिग ए होल। डिग एटले खोदवुं, होल एटले खाडो अने काणुं। डिग होल एटले खाडो खोदवो, एने कहेवाय डिग होल। तो आ रीते आ बधा मोस्ट इम्पोर्टंट सिग्निफिकंट सौथी अगत्यना अने बहु महत्वना शब्दों छे अने एना मीनिंग मैं अहींया लखेला छे, तमने मीनिंग साथे समजावुं छुं। तमे आ शब्दों तैयार करो। जेटला वर्ड्स तैयार करशो एटલું તમને इंग्लिश सारूं आवड़शे। त्यारबाद 16 सॉइल। सॉइल एटले जमीन, जेने लैंड कहेवाय अने माटी पण थाय। पछी क्ले एटले पण माटी, क्ले CLAY, क्ले एटले माटी। 17 मार्कर्स, नोंध करना, मार्क करना, मतलब मार्कर्स। 18 चीट, CHIT, चीट एटले चिट्ठी। 19 कंटेनर, आने बोलाय छे कंटेनर। कंटेनर एटले पात्र, वासन, मतलब कोई बीकर होय
વાસણ એને કન્ટેનર કહેવાય. ડિરેક્ટ, આને ડાયરેક્ટ પણ બોલાય, ડિરેક્ટ પણ બોલાય. ડાયરેક્ટ એટલે સીધું, ડિરેક્ટ બોલાય તેનો મતલબ સૂચના આપવી, અને આના ઉપરથી બને છે ડાયરેક્શન એટલે દિશા, સૂચના. 21 આર કેપ્ટ, રખાય છે, રાખવામાં આવે છે, એને કહેવાય આર કેપ્ટ. 22 બીચ, BACH, બીચ એટલે દરિયા કિનારો, બીચ. 23 કેસલ, CASTLE, કેસલ એટલે કિલ્લો, જેને ફોર્ટ પણ કહેવાય, ફોર્ટ, FORT. 24 બકેટ, બકેટ એટલે ડોલ, પાણીની ડોલ આવે એને કહેવાય બકેટ. 25 ફેથ, ફેથ એટલે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, એના ઉપરથી બન્યું ફેથફુલ. ફેથફુલ એટલે વફાદાર, મતલબ બહુ વિશ્વાસુ. 26 ફેવરેટ, આ ફેવરેટનું સ્પેલિંગ છે. ફેવરેટ એટલે મનપસંદ, માનીતું. 27 સપોર્ટિવ, ટેકો આપનાર, સપોર્ટ કરનાર, એને કહેવાય સપોર્ટિવ. લોયલ, લોયલ, લોયલ એટલે વફાદાર. ચૂઝિંગ, ચૂઝ ઉપરથી ING મૂકવાથી ચૂઝિંગ બને છે. ચૂઝિંગ એટલે પસંદ કરવું. ચૂઝ એટલે પસંદ કરવું અને ચૂઝિંગ એટલે પસંદ કરવું, પણ વાક્યમાં જ્યારે આપેલું હોય એ પ્રમાણે એનો ભાવાર્થ થાય છે અને બોલવામાં આવે છે. થોટ્સ, થોટ્સ એટલે વિચારો, જેને કહેવાય આઈડિયાઝ. આઈડિયાનું બહુવચન થશે આઈડિયાઝ. આઈડિયા એટલે વિચાર, એ રીતે આઈડિયાઝ એટલે વિચારો, થોટ્સ કહેવાય. ત્યારબાદ છે 31 ફોર અધર્સ. ફોર અધર્સ, બીજા માટે. ફોર અધર્સ એટલે બીજા માટે. હેઝ ફાઉન્ડ, ફાઇન્ડનું ત્રીજું રૂપ છે ફાઉન્ડ. હેઝ ફાઉન્ડ એટલે શોધી કાઢ્યું છે, મતલબ જડી ગયું છે. યટ, યટ એટલે હજુ સુધી, YET, યટ હજુ સુધી. ઓનર, ONER, ઓન એટલે પોતાનું, ઓનર એટલે માલિક, જે પોતાનો હક બતાવે છે એને કહેવાય ઓનર. 35 લોન, LAWN, લોન, લોન એટલે ઘાસનું મેદાન. કામલી, 36 નંબરમાં કામલી, CALM, એને કામ કહેવાય. કામ એટલે શાંત, કામલી એટલે શાંતિથી, કામલી શાંતિથી, જેને સાયલેન્ટલી કહેવાય, ક્વાઇટલી. સ્વીપ, સ્વીપ એટલે વાળવું, કચરો વાળવો, એને કહેવાય સ્વીપ. પ્રિટીએસ્ટ, પ્રિટી એટલે સુંદર, પ્રિટીએસ્ટ એટલે સૌથી સુંદર, સૌથી સુંદર, એને કહેવાય પ્રિટીએસ્ટ. એટીટ્યૂડ, એટીટ્યૂડ એટલે મનોવલણ. આપણે ગુજરાતી વાતચીતમાં આવા શબ્દો વાપરીએ છીએ એટીટ્યૂડ, કે ભાઈ આ વ્યક્તિને બહુ એટીટ્યૂડ છે, પણ એટીટ્યૂડ એ ઓલરેડી ઇંગ્લિશ વર્ડ છે. આપણે ગુજરાતી વાતચીતમાં એનો યુઝ કરીએ છીએ, એટલે એનું બહુ મહત્ત્વ નથી ધરાવતા. જનરલી ગુજરાતી વાતચીતમાં આ શબ્દ યુઝ થાય છે એટીટ્યૂડ. એટલે જ્યારે અંગ્રેજી વાક્ય બનાવવું હોય ત્યારે આપણને માઇન્ડમાં ડિફિકલ્ટી થાય છે કે કયો વર્ડ વાપરવો એટીટ્યૂડ માટે, પણ ઓલરેડી એ વર્ડ છે ઇંગ્લિશ. એટલે આપણે સમજવું પડે કે એટીટ્યૂડ ઇંગ્લિશ વર્ડ છે, તો એને અંગ્રેજીમાં ઉપયોગ કરવો હોય, હી ડઝ નોટ બિલીવ ઇન એટીટ્યૂડ, ત્યાં પણ એટીટ્યૂડ વપરાશે. પછી 40 ઓલરેડી, ઓલરેડી એટલે ક્યારનું, પહેલેથી, એને કહેવાય ઓલરેડી. સ્પિરિટ, સ્પિરિટ એટલે જુસ્સો, કામ કરવાનો જુસ્સો, ભાવના, એને કહેવાય સ્પિરિટ. વોન્ટેડ, વોન્ટનું ભૂતકાળ વોન્ટેડ, વોન્ટેડ એટલે ઈચ્છતો હતો. બીજો મતલબ પણ થાય છે અપરાધી, તો એ અલગ મિનિંગ છે. જે શબ્દના 2 થી 4 મિનિંગ થાય છે એના વિડીયો હું નેક્સ્ટ ટાઈમ બનાવીશ. તમે મારા વિડીયો જોતા રહો. કીપ વોચિંગ ઓલ ધ વિડીયોઝ, કન્ટિન્યુ વોચિંગ ઓલ ધ વિડીયોઝ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, ડિગ્રી બાય ડિગ્રી, ફ્રોમ સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડિંગ, અને ડેફિનેટલી યુ વિલ ગેટ સેટિસ્ફેક્શન એન્ડ યુ વિલ ઇન્ક્રીઝ યોર નોલેજ. યુ વિલ હેવ મચ નોલેજ અબાઉટ ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ. તો અંગ્રેજી સબ્જેક્ટ વિશે તમારી પાસે ઊંડું જ્ઞાન હશે. વિથ આ હેટ, વિથ આ હેટ, હેટ એટલે ટોપો, વિથ આ હેટ એટલે ટોપા સાથે. રાઉન્ડ કેપ હોય એને હેટ કહેવાય. ઇન્ડિકેટ, ઇન્ડિકેટ એટલે દર્શાવવું, બતાવવું. મોર ઇફેક્ટિવ,
મોર એટલે વધારે, ઇફેક્ટિવ એટલે અસરકારક. ઇફેક્ટ એટલે અસર, એના ઉપરથી બને છે ઇફેક્ટિવ એટલે અસરકારક. મોર ઇફેક્ટિવ એટલે વધુ અસરકારક. મોર ઇફેક્ટિવ એટલે વધુ અસરકારક. તો પ્રિય દર્શકો, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર અને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. એટલીસ્ટ કોમેન્ટમાં તમે લખી શકો છો હાઉ ડુ યુ લાઇક અને વોટ ડુ યુ નીડ ફોર સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ નેક્સ્ટ ટાઈમ. તમે એમાં કોમેન્ટમાં પોતાની જે પર્સનલ રિમાર્ક કરી શકો છો કે વોટ ડુ યુ નીડ, તમારે શાની જરૂર છે, એન્ડ જસ્ટ હાઉ યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર ફ્લુઅન્સી ઇન ઇંગ્લિશ. ઇંગ્લિશમાં ફ્લુઅન્સી લાવવા માટે તમે કેવી રીતે તૈયારી કરો છો. સો કન્ટિન્યુ વોચિંગ all the videos and wait for next video.